यानी कि कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किस तरह के हालात बने हुए ने कि कुछ बेहतरी हो सकती है, किस तरह के नाल प्रशासन नजिठ रहा और की कुछ हालात होर बेहतर हो रहे हैं तो किए जा सकते हैं, परिस्थितियां किस तरह दी ने लगातार बने हुए और खास मेहमान साडे नाल जुड़ रहे हैं। तो फिलहाल भी खास मेहमान साडे नाल जुड़े हुए हैं जो कि सकत्तर खेतीबाड़ी विभाग कान सिंह पन्नू जी। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा लिविंग इंडिया ते। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। पन्नू साहब, सब तो पहला सवाल यही है कि फिलहाल की स्थिति असीं सब जानते हैं कोरोना नूं लैके काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। सब तो पहला की कुछ कहूँगी? देखो जी, कोरोना की स्थिति जो है वो तो आपको पता ही है। साडा जिहड़ा मैडिकल डिपार्टमेंट है, साडा हेल्थ डिपार्टमेंट, वो सारी सिचुएशन नूं वॉच कर रहा ते उहदे च जो भी हालात दे विच उन्होंने काम करने कीते जा रहे हैं। तो ये सारी दुनिया के विच सिचुएशन जो बनी हुई है साडे वास्ते भी बड़ी चिंता का विषय है। तो सारे पंजाब के लोग, खास करके किसान, पिंडां च वसन वाले लोग, शहरां च वसन वाले लोग इस गल तो चिंतित ने। तो पंजाब के लोग प्रिकॉशनस भी पूरियां लै रहे हैं। पंजाब की सरकार जिहड़ी है वो लगातार हर एक एक्टिविटी पर नज़र रख रही है। तो कोशिश ये है कि इन्हों जिन्ना कंटेन किया जा सकता है, जिन्ना रोकया जा सकता है, जिन्ना स्प्रैड करने तो रोकया जा सकता उन्ना रोकया जाए। तो पूरियां एफर्ट्स हर एक लैवल पर सरकार वालों, लोगों वालों, NGOs वालों, होर सारे समाज वालों कीतियां जा रही ने। मैनूं आस है कि आने वाले समय दे विच हमेशा सानूं पॉजिटिव रहना चाहिए, ये देख के ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, हाँ पक्षी अपने सोच रखनी चाहिए है। पॉजिटिव सोच जे रखांगे तो ये जरूर असीं आने वाले समय पूरा काबू पा लवांगे जी। सो पन्नू साहब, सबनों पता है हर चीज़ प्रभावित हो रही है, जिथे व्यापार हो रहा है, जिथे एजुकेशन हो रही है, जिथे इंडस्ट्री सारी हो रही है, तो उत्थे ही खेतीबाड़ी विभाग भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि अगर कणकां दी फसल की गल करते हैं तो मंडियां दे विच विक रही है, इस च कोई दो राय नहीं है, पर किसानां नूं समस्या आ रही ने। सो उस नूं लैके किस तरह दे नाल खेतीबाड़ी विभाग की अगर गल करिए तो तैयारियां ने, अगर भविख की भी गल करते हैं या स्थिति की मौजूदा की गल करिए तो की कुछ कहोगे? देखो जी, मौजूदा स्थिति दे विच किसानां दे बारे च साडा सब तो वड्डा जिहड़ा एक चैलेंज साडे सामने सी, चुनौती साडे सामने सी, वो सीगी कणक दी जिहड़ी चुकाई है, कणक दी प्रोक्योरमेंट है, कणक दी सब तो पहला कटाई है। सो ये बहुत वड्डा ऑपरेशन है। 25-85 लाख एकड़ दे विच असीं कणक बीजी हुई है, जिहदे चों 185 लाख टन के करीब कणक की पैदावार होनी है, जिहदे चों 130 तो 135 लाख टन कणक मंडियां च आउणी है। सो ये बहुत वड्डा ऑपरेशन है जिहड़ा कि 20-25 दिनों के कंप्लीट होंदा है। तो ये ऑपरेशन उदों ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बन जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जदों करोना वर्गी नामराद बीमारी फैली होवे। सो साडे सामने, पंजाब सरकार दे सामने बहुत वड्डा चैलेंज सी कि इस नूं असीं इस साल किवें नजिठांगे। साडे मुख मंत्री साहब ने, साडे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ फूड सप्लाई मिनिस्टर साहब, होर सारी जी सरकार के अधिकारी साहबान ने, उन्होंने सामने बहुत बड़ा चैलेंज सी। तो असी, मैनूं बड़ी खुशी है कि किसानों की मदद के नाल, सारे अधिकारियों की मदद के नाल असी इस जिहड़ा चैलेंज सी इहनूं पूरा किया है। तो हुण तक साडीआं मंडियां दे विच 75 लाख टन के करीब कणक मंडियां च आ चुकी है, जिस चों 73 लाख टन कणक जिहड़ी है वो खरीदी भी जा चुकी है। तो ये चों असी कोई लगभग 85-100 करोड़ रुपया जोड़ा है वो किसानों की जोड़ा है खात्यां दे विच भी क्रेडिट कर दिता है। सो बहुत वड्डा ऑपरेशन जोड़ा है वो चल रहा है। तो मैनूं आस है कि आने वाले 10-12 दिनों के विच ये साडा जिहड़ा ऑपरेशन है एडा वड्डा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉट ओनली किसानों दे विच या सिस्टम दे विच कोई 25-30 हज़ार करोड़ रुपया चला जाएगा, नाल दी नाल हिंदुस्तान दे विच, क्योंकि असीं सब तो ज़्यादा वीट कंट्रीब्यूट करते हैं नैशनल किटी दे विच। सो साडे कोल एक फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी भी असीं इनश्योर करने दे विच पूरी तरह कामयाब होए हैं जी। सो जिथे गल हो रही है पेमेंट्स दी कि असीं नालों नाल जिहड़ी है हो रही है, खात्यां विच पैसे जा रहे हैं, सो मुश्किलां किन्नियां क पेश आ रही ने अगर विभाग दे वल्लों गल कीती जावे तां? देखो, मुश्किलों के विच सब तो वड्डी मुश्किल तो यह है कि मंडियां दे विच मंडियां तो भी पहला जो कणक की कटाई हो रही है, अजे साडी कोई 70-75% कटाई हुई है, 25-30% अजे बाकी पई है। तो वो कटाई करन वेले साडे वास्ते बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि साडे कोल कंबाइन हारवैस्टर्स होण, जिहड़े कि बाहरले सूबियां च गए हुए सी, उन्हां सूबियां चों बड़ी मुश्किल दे नाल सारे कंबाइन हारवैस्टर्स नूं पंजाब दे विच लिआंदा गया। वो भी एक बड़ा चैलेंज सी जिहड़ा कि असीं पूरा कीता है। ते कंबाइन हारवैस्टर आउण तो बाद उन्हां दे उत्ते काम करन वाले कामे ने जिहड़े उन्हां नूं जिहड़ियां कोविड दीयां प्रिकॉशनस ने वो सारियां समझाईआं जाण। सारी कंबाइन हारवैस्टर्स ने सैनीटाइजेशन की जाए, उन्होंने
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਕੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੋਂ ਵਢਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਕੂਪਨ ਤੇ ਲਿਆਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਛ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 80-85% ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਡੇਲੀ ਦਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਇਲਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਕੀਪਰਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਬੂਜੇ, ਤਰਬੂਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। तो काफी कुछ चीज़ें है ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। तो किसानां ने बहुत बड़ा संकट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? नहीं, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ।
ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਟਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ 12.5 ਲੱਖ ਏਕੜ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਡਰਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਨ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਜਿੱਠ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਹੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਗਵਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਹਰ ਤਲਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਤਲਾਈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਲਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਗਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੱਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਸੰਤੋਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ? ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 50-55 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂੰਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ PUC ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਚੈੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਵਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਗੰਦਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮਾੜਾ, ਸਟੇਲ ਜਾਂ ਤਰੀਕ ਲੰਘੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।